Srila Jayananda Prabhu ki! For me, Jayananda was just like my older brother. Для меня Джаянанда был чем-то вроде старшего брата. He loved me too much. Он меня очень любил. He always used to come to my temple when I was president of Portland, Oregon, a place in the northwestern part of the United States. Я был президентом храма в Портленде, штат Орегон, и он часто приезжал туда, навещая меня. He was always so warm and friendly with me. Был очень теплый, очень дружеский. Unfortunately, we don't have much time. There's so many things I could say. У нас очень мало времени, я мог бы долго рассказывать о нем. He really loved prasadam. Но одну вещь я точно должен сказать. Джаянанда очень любил прасад. He personally told me that when I'm sick, I eat more. Он сказал мне лично, когда я болею, я ем гораздо больше. You know, because generally when you're sick, you know, they tell you to fast, right? Обычно, когда человек болеет, он постится. But he told me, I figured that way all the germs will get liberated. Он мне сказал, что когда я ем, то все микробы в моем теле получают освобождение. That was Jayananda, the friend of the fallen souls. В этой фразе весь Джаянанда, друг падших душ. But my favorite story about Jayananda and prasadam. Но моя любимая история про Джаянанду и прасад. One time there was a temple in Berkeley and there was a temple in San Francisco. Однажды было два храма в двух городах-близнецах. Один храм в Беркли, а другой в Сан-Франциско. And Keshav Prabhu, he was the temple president in San Francisco. Кешава Прабху был президентом храма в Сан-Франциско. And Danavir, this is when he was brahmachari, he was president of Berkeley. А Данавир сейчас Госвами, тогда Брамачари, был президентом храма в Беркли. Now we used to call Danavir Mr. Enthusiasm. Мы обычно называли Данавира мистер энтузиазм. Enthusiasm. He was very, very enthusiastic. When he was young, he was a little bit naive. Был очень, чуть было не сказал, энтузиастичным. So everybody likes to hear about conspiracy theories. Он был очень воодушевленным человеком, но при этом немного наивным. So Jayananda and Keshav, they made a conspiracy. Все любят слышать о заговорах. Джаянанда и Кешава сделали заговор между собой. They called up Danavir one day. Они однажды в один прекрасный день позвонили Данавиру. And they said, we have a big preaching program in the prison. There was one prison nearby. И сказали, мы устроили огромную проповедническую программу в соседней тюрьме. So they said, we want you to make lots of halava with lots of butter. И мы хотим, чтобы ты приготовил к этой программе очень много халвы на хорошем масле. И нам нужно много простых чуд с клубникой. And we'll come over and pick you guys up in the van and we'll go to the prison preaching program. Я всех вас посажу в свой микроавтобус, и мы поедем вместе на эту проповедническую программу в тюрьму. So Danavir made this nice halava, nice, simply wonderful. Данавир сделал эту замечательную халву, эти простые чуда. Keshav was driving, they drove over, they picked up Danavir and the prasad and the devotees from Berkeley. Кешава подъехал к храму в Беркли, они забрали Данавира, прасад и всех преданных из And they're driving along, and Jayananda tells to Keshav, они долго ехали, Джаянанда говорит Кешаву, you know, I bet the devotees would be more enthusiastic to distribute this prasadam if they had a little taste. Он сказал, знаешь, мне кажется, что преданным будет гораздо более приятно раздавать этот прасад, если они с нами сначала попробуют. Keshav said, Jayananda, that's a very good idea. Кешав говорит, Джаянанда, потрясающая Hey, идея. get the plates out and pass out prasad to all the devotees. И они стали раздавать прасад всем преданным. And pass 2 big plates up here. И передали 2 больших тарелки сюда, Кешаве и Джаянанде. So Keshav's driving down the highway, you know, eating halava and simply wonderfuls, and Jayananda's eating. Кешава едет по шоссе, ест эту халву и простые чуда. Джаянанда рядом с ним уплетает And Jayananda said, hey Keshav, that was really good. И Джаянанда говорит, hey, Кешава, What do you think about having some more?
Мне так это понравилось. Может быть, еще по одной порции. Jayananda, that's a very good idea. Джаянанда, потрясающая идея. Hey, pass out some more. Передайте сюда еще. This way they passed out more. Pass 2 big plates up front. Они сказали, передайте еще 2 больших тарелки сюда вперед. So then Keshav says, you know, Jayananda, I think we could use a little more. What do you think? Они съели эти 2 больших тарелки, и Кешев сказал, Джаянанда, мне кажется, нужно еще Keshav, I think that's a запустить. good idea. Кешев, Hey, по-моему, это pass out a хорошая little идея. more. Передайте еще пару тарелок In сюда. this way, they finished off every single grain of halava and every single simply wonderful. Так они прикончили всю халву и все простые чуда. And Donavir looked in the pot and he looked in the trays. Данавир посмотрел в горшки, в ведра и в Oh, подносы. we're so fallen. Он сказал, о, мы такие падшие. We've eaten all of prasadam that was meant for the fallen, conditioned souls. Мы съели весь просад, который предназначался падшим обусловленным душам. Just then they drove up to this big American prison, В этот момент они подъехали к большой американской тюрьме. and the guard came and opened up the door of the van. Сторож пришел и открыл дверцу этого микроавтобуса. And he looked inside. Они посмотрели внутрь. You don't have anything to eat, do you? У вас ничего нет с собой поесть? Не You know правда? it's illegal to bring any food inside the prison. Вы знаете, что внутрь тюрьмы нельзя заносить никакую пищу? Oh no, sir, we don't have anything. О нет, у нас ничего нет, поверьте нам. It was all just a conspiracy. На самом деле они специально договорились и сделали этот заговор. Then we know that Jayananda at the end, he became very ill with leukemia. Мы знаем, что Джаянанда в конце заболел лейкемией. But he decided to make a Rath Yatra in Los Angeles anyway. Но тем не менее, несмотря на свою болезнь, он решил Just by устроить the phone, he Ратхаятру was в getting Лос-Анджелесе. donations. И он стал собирать They were пожертвования. building the cart in the parking lot next to the temple. Они остановили машину, припарковали машину рядом с храмом. Jayananda was getting weaker and weaker, but by the phone he'd get donations of things or money or whatever. Джаянанда становился слабее день ото дня, но тем не менее он собирал пожертвования в виде каких-то, в виде боги, просада, и фруктов или денег. So one day they came in his room, they said, Jayananda Prabhu, there's a problem, we can't figure out what to do, we need your help. Однажды преданные пришли в комнату к Джаянанде и сказали, Джаянанда Прабху, большая проблема, мы не знаем, что делать, нам нужна твоя помощь. Another conspiracy. Еще один заговор. So they brought Jayananda out to the parking lot. Они вывели Джаянанду на эту парковку, And the entire temple community was there. и все преданные, которые жили в храме, оказались там же на этой It парковке. was Jayananda's birthday. Это оказался день рождения And they Джаянанды. made a birthday cake in the form of a Rath Yatra cart. И они сделали торт для дня рождения в виде колесницы. They knew if they Ратхаятры. told him, he wouldn't come. So they tricked him. Они знали, что если ему сказать об этом, он не выйдет. They wheeled Поэтому him они его out. He came обманули. out in a wheelchair. Он выехал оттуда на кресле коляски. His mother and father were there. Его мать и отец присутствовали при And as этом. soon as Jayananda saw this cake, И как только Джаянанда and all увидел the этот, devotees, этот торт и всех преданных, somehow he stood up. он He встал pushed со своего himself up. кресла-качалки And he began to preach about how important Rath Yatra is. и стал проповедовать, как важно проводить Although he was Ратхаятру. so weak, he stood up and he preached about Rath Yatra for 15 minutes. Он был очень слабый, он встал и стал проповедовать о важности Ратхаятры. His 15 mother минут. and father were standing behind him with tears rolling down their cheeks. Его мать и отец стояли за ним, и слезы катились у них All из the глаз. devotees were crying. Все преданные плакали. Then at the end, Jayananda just sank back into the wheelchair. В конце концов, Джаянанда снова упал в кресло-коляску. Shri Jayananda Prabhu ki!